Lord and Savior Jesus Christ. I welcome each and every brothers and sisters to our Sunday service, and all those who are watching this video. We welcome each and every one to this Sunday service. God will definitely bless each and every person who is watching this video. As and when we are listening to different Bible words, different messages, the words of comfort, the words of blessing every Sunday. It is definitely the Lord's grace. That is why we are able to listen to the word of God, as well as pray for each other, pray for our families, and pray for ourselves. This is the Lord's strength, which has turned out to be perfect in midst of our weaknesses. Today, the verse that we are going to see is Psalms chapter 23, verses 4. Psalms 23, 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So no matter what our situation is, we recently, for past few months, we are seeing how this COVID-19 is troubling us. But even before that, there were so many situations in our life. It was at times even more worse than the situation that we are facing today. It might be the personal lives, our family life, our health issues, so many things that happened in our life. So many things are still happening in our life. These are situations at times which torments us and troubles us. It reduces the inner peace that we have. Every person who is born definitely has some or the other problem, some or the other situations that that person has to undergo. Today, as you're listening or watching to this video, you might have undergone many situations. At times, few people, most of them, they say that it is almost nearing to death. Their situations, their health issues are so much so troubling them that they feel that it is like facing death every day. So many have, while they were speaking, they have told that death is more easier for them than the life that they are struggling. They are in tears. They cry out telling, my life is really difficult. I am not able to overcome the situation that I am undergoing. There might be a few people who have really seen their death. They've really undergone situations where they were not able to overcome, or they might have met in an accident as well. But still today we are all here. I am standing here and speaking. I might have undergone so many things. It's not like the person who speaks has not undergone anything. Out of experience, we try to say out or to help any of our friends or our dear ones, or any of our brothers and sisters. Each and every one, we support each other by sharing the word of God. This is the brotherly and the sisterly love that we have in Christ for each other. No matter what the situation we undergo. We might be encouraging today. Tomorrow we might be feeling too low. That is when a brother or sister comes in help to pray for us, to share few words from the Bible. Today I might share. Tomorrow I might be listening to someone else teaching me about few words. Because every time we read the Bible,
It is always fresh and new to us. It is always soothing. That is the importance and the beautiful thing about the Bible. As in when we read the Bible, we feel strengthened, we feel encouraged. As the word says, even though we walk through the valley of death, the Lord's hand is with us. The Lord is there to protect us. No matter what we are undergoing right now, or we might undergo in the future, the Lord's hand, the Lord's word is with us, strengthening us, protecting us, and encouraging us to go forward. Not to stay back seeing what would happen in the future, but with greater strength in us to face it boldly, to walk through the problem and overcome it, and to achieve the ultimate goal of our life. So do not sit and think about what is happening, what should happen, how it will happen, when will it happen, when will the pain in my body reduce, when will the situation in my life will pass away. Do not sit and think about it, but release the words of blessing and promises which is being given to you in the Bible. Proclaim it in your life. Pray diligently. Seek the Lord wholeheartedly and tell, the Lord is still alive. Even though I walk through the valley of death, the Lord who gives me the life is in me. He will restore back. He will restore back the life that I have lost. The one which I am losing, the Lord will definitely restore back all the blessings that you have lost. So we will have to be worshipping the Lord all the time, asking His help all the time. And that is when He is there right next to you to help you, to bless you, to guide you, and to show you the light when you are in the darkness. No matter whichever situation you are right now, definitely these words will be a blessing. Above all these, as and when you read the Bible, it will soothe your heart. It will help you to overcome the situation. As in when you are listening to this video, you're watching this video, you will definitely hear how God spoke and heard the prayer of Cornelius. How he came to him. Cornelius did not ask God to come and speak to him, but he was doing his work diligently. He was working in God's way continuously. And that is when God saw him, heard him, and started to step into his life to do different things. So his life changed thereon. So do listen to the message or the preaching that is going to be shared in this video. Participate in the praise and worship and be blessed. And if you like this video, do share it to all your friends, all the person who you think will definitely benefit out of all these words that we are sharing. These are useful and a blessing to many people who are in great sorrow, who are undergoing misery. Help them out by liking this video, sharing this video, and telling them and helping them how it is important to seek the Lord our God diligently. The importance of God in our life. This will definitely help them out, and it will also bless you. Sit back and watch this video and be blessed, and do help others to be blessed through this video. Thank you everyone. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் இந்த நல்ல ஆராதனை நாளுக்காக வரவேற்கிறோம்.
இந்த நாளில கூட நாம் எல்லாரும் தேவனை ஒருமனமாய் மகிமைப்படுத்துவோம். கர்த்தரை நாம் ஒருமனமாய் சேர்ந்து ஆராதிக்க போகிறோம். ஒரு பழைய பாடல், இதோ மனுஷர்களின் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறார், நம்மோடு கூட தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறார் என்ற விசுவாசத்தோடு இந்த வார்த்தைகளை நாம் அறிக்கை செய்து எல்லாரும் ஒருமனமாய் கர்த்தரை பாடி நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே, இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே. தேவன் தாவரிக்கும் ஸ்தலமே தம் ஜனத்தாரின் மத்தியிலா, தேவன் தாவரிக்கும் ஸ்தலமே தம் ஜனத்தாரின் மத்தியிலா. தேவன் தாம் அவர்கள் தேவனாயிருந்தே கண்ணீர் யாவையும் துடைக்கிறாரே, தேவன் தாம் அவர்கள் தேவனாயிருந்தே கண்ணீர் யாவையும் துடைக்கிறாரே. இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே, இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே. தேவ ஆலயமும் அவரே, தூய ஒளி விளக்கும் அவரே, தேவ ஆலயமும் அவரே, தூய ஒளி விளக்கும் அவரே. ஜீவனாலே தம் ஜனங்களின் தாகத்திற்கும் சுத்த ஜீவ தனியும் அவரே, ஜீவனாலே தம் ஜனங்களின் தாகத்திற்கும் சுத்த ஜீவ நதியும் அவரே. இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே. ஒரு மனமா, இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே, இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே. மகிமை நீரை பூரணமே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே, மகிமை நீரை பூரணமே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே. என்றும் துதியுடனே அதன் வாசல் உள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நிற்கிறதே, என்றும் துதியுடனே அவர் வாசல் உள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நிற்கிறதே. இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே, இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே. இது மனிதர்கள் மத்தியில் தேவாதி தேவன் வாசம் செய்கிறாரே. மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், அல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். சொல்லுங்க, ஆகும், எல்லாம் ஆகும், உம்மாலே, உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், அல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா, நீரே. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்.
அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஒரு மனமாய் ஆகும், எல்லாம் ஆகும் உம்மாலே, உம்மாலே தான் எல்லாம் ஆகும், ஆகும் எல்லாம் ஆகும் உம்மாலே தான் எல்லாம் ஆகும். உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை, உம்மாலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. எல்லாமே உம்மாலாகும், ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். ஒரு மனமாய் எல்லாமே உம்மாலாகும், ஹல்லேலூயா, எல்லாமே உம்மாலாகும். நல்ல விசுவாசத்தோடு, நல்ல சந்தோஷமாய் அவரால எல்லாம் ஆகும், இயேசுவால எல்லாம் ஆகும் என்ற விசுவாசத்தோடு நீங்க எந்த பிரச்சனையோடு இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும், நீர் எப்பேற்பட்ட நெருக்கத்தில் இருந்தாலும், நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற இயேசுவினால எல்லாம் ஆகும். அவர் சகலத்தையும் ஜெயித்தவர், எல்லாவற்றையும் வென்றவர், அவரால முடியாதது ஒன்றுமில்லை. வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் நம்மோடு அவர் வாசம் செய்கிறார், உங்களோடு அவர் வாசம் செய்கிறார். உங்கள் தேவைகளை சந்திக்க அவர் வல்லவராயிருக்கிறார். ஓ ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல கரங்களை உயர்த்தி ஓ துதிக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே, உமக்கு நன்றி அப்பா. இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. சொல்லுவீங்களா? இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கின்றோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. எல்லாரும் ஒரு மனமா உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. எங்கள் மத்தியிலே, எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். எல்லாரும் கேட்கலாமா? எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். ஆமாண்டவரே, எங்களோடு நீர் உலாவும், எங்கள் குடும்பத்தில் உலாவும், எங்கள் சபையில உலாவும், எங்கள் தேசத்தில் உலாவும் ஐயா. எங்களோட வாசம் செய்யும். ஓ ஸ்தோத்திரம், உமக்கு நன்றி அப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் இனிய நாமத்தினால் உங்கள் யாவருக்கும் அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்று தேவாலயத்துக்கு வந்திருக்கிற உங்களை தேவன் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார். அதோடு கூட இந்த சத்தியத்தை எங்கெல்லாம் இருந்து கேட்கிறீர்களோ உங்கள் யாவரையும் தேவன் நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார்.
இன்றைக்கு உலகம் முழுவதிலும் நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறது போல இந்த பொல்லாத கொரோனா என்ற வியாதி அநேக ஆயிரம் மக்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு அது நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே வருவதை பார்க்கின்றோம். அது முற்றிலுமாக மனுஷருக்கு இருக்கிற பயத்தை நீக்கி அவர்களை தைரியப்படுத்தி அந்த வியாதி முற்றிலுமாய் மறைவதற்காக தொடர்ந்து நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். இப்பொழுதும் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். அப்போஸ்தலர் 10:2. அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனும் தன் வீட்டார் அனைவரோடு தேவனுக்கு பயந்தவனுமாய் இருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருந்தான். Acts chapter 10 verse 2. A devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. கர்த்தருக்குள் அன்பார்ந்த தேவ ஜனமே, இந்த இடத்துல கொர்நலியு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷன், அவன் 100க்கு அதிபதியாய் காணப்பட்டான். அவன் முதல் வசனம் சொல்கிறது, இத்தாலியா பட்டாளம் எனப்பட்ட பட்டாளத்திலே 100க்கு அதிபதியாகிய கொர்நலியு என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் செசரியா பட்டணத்திலே இருந்தான். இந்த செசரியா என்பது ஒரு பாலஸ்தீனத்தினுடைய துறைமுகம். இந்த பகுதியில தான் இந்த கொர்நலியு 100க்கு அதிபதியாய் காணப்பட்டான். நாம் மத்தேயு 8ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலும் மத்தேயு 27:54ஆம் வசனத்திலும் மார்க்கு 15:39ஆம் வசனத்திலும் இந்த 100க்கு அதிபதி என்கிற 3 பேரை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த 100க்கு அதிபதி அந்த காலத்தில் பல இராணுவங்களிலே 100க்கு அதிபதிகளாய் காணப்பட்டார்கள். அப்படிப்பட்டதான 100க்கு அதிபதியாய் இருந்த அந்த கொர்நலியு, அவன் ஒருவனை வா என்று சொன்னால் வருவான், போ என்று சொன்னால் போவார்கள், அதிகாரம் உள்ளவன். அப்படிப்பட்ட அதிகாரம் படைத்ததான கொர்நலியு 2ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்க கேட்டது போல அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாய் காணப்பட்டான். இன்றைக்கு எல்லாருக்குள்ளும் தேவைப்படுகிற ஒன்று தேவ பக்தி. இன்னைக்கு அநேகர் செய்யறது மனுஷர் பக்தி தான் அதிகமா இருக்கு. ஆனால் தேவ பக்தி மனுஷனுக்கு தேவை. இந்த கொர்நலியுக்குள்ளே தேவ பக்தி இருந்தது. தேவனை நோக்கி அவன் செபிக்கிறவனாய் பக்தி உள்ளவனாய் அவன் காணப்பட்டான் என்று பார்க்கின்றோம். 2வது கவனிங்க, அவன் தேவனுக்கு பக்தி உள்ளவனாய் இருந்தபடியினாலே தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனாய் இருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தான். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, இப்படிப்பட்ட அனுபவம் தான் இன்றைக்கு எல்லா மனுஷருக்குள்ளும் தேவைப்படுகிற ஒன்று. பெரிய பதவியிலே காணப்பட்டாலும், அந்தஸ்து பணம் ஏராளமாய் இருந்தாலும் தேவையானது ஒன்று, தேவ பக்தி உள்ளவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும். அந்த தேவ பக்தி நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா என்று சொல்லி நம்மை சற்று நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் நம்ம செய்கிற பக்தியை பற்றி நமக்கு நன்றாய் தெரியுங்க. யாரும் நம்ம பக்தியை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம் ஜெபிக்கிற நேரங்கள், வேதத்தை வாசிக்கிற நேரங்கள், ஆண்டவரை துதிக்கிற நேரங்கள், இதையெல்லாம் நாம் கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது நாம் எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்கிறோம் என்பது நமக்கு நிச்சயமாய் தெரியும். ஆனால் வேதத்தில் மிக தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த கொர்நலியு தேவ பக்தி உள்ளவன். இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற நாம்
நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து பக்தி உள்ளவர்களாய் நாம் மாறணுங்க. பக்தி உள்ளவர்களாய் நாம் மாறணும். ஆதி நாட்களிலே பக்தியுள்ள மக்களை குறித்து சத்திய வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே ஆபிரகாமுடைய பக்தியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே ஆதியாகமம் 27ஆம் அதிகாரம் 26, 27 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது ஈசாக்குடைய பக்தியை குறித்து பார்க்கிறோம். அதே ஆதியாகமம் 35ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே யாக்கோபுடைய பக்தியை குறித்து பார்க்கின்றோம். நியாயாதிபதிகள் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே மனோவா என்று சொல்லக்கூடிய மனுஷனுடைய நியாயாதிபதியினுடைய பக்தியை குறித்து பார்க்கின்றோம். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் 67ஆம் வசனத்திலே சகரியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷன், அவனுடைய பக்தியை குறித்து வேதம் மிக அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது வாசித்த அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே கொர்நேலியுடைய பக்தியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்கள் எல்லாம் பக்தியுள்ள தந்தைகள். அதே போல பக்தியுள்ள தாய்மார்களை குறித்தும் வேதம் சொல்லுகிறது. ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே சாராளுடைய பக்தியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலே அன்னாள் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரியுடைய பக்தியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லூக்கா 1:41 எலிசபெத்துடைய பக்தியை குறித்து நாம் வாசிக்கின்றோம். அதே போல லூக்கா 1:46 மரியாள் பக்தியை குறித்து வேதம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது. அன்புக்குரிய தேவச்சனமே, இப்படி வேத புஸ்தகம் எதற்காக இப்படி நமக்கு இதெல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கார் என்று சொன்னால், நாமும் பக்தி உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். இந்த கொர்நேலியு கவனிங்க, மிக இந்த அதிகாரத்தை வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மிக அழகாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவன் தேவ பக்தி உள்ளவன், தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாய் இருந்தான். கவனிங்க, அவன் ஒன்றி பக்தி பண்ணல, தன் குடும்பத்தாரோடு பக்தி பண்ணான். இன்றைக்கு அநேக வீடுகளிலே குடும்ப ஜெபம் கிடையாது. வேதம் சொல்லுகிறது, தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கூட கர்த்தருக்கு பயந்தவனாய் காணப்பட்டான். அப்படியானால் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இருக்கிற அத்தனை பேர்களும், பிள்ளைகள், பெரியவர்கள், எத்தனை பேர் வீட்டில் இருந்தாலும் எல்லாருக்குள்ளும் தெய்வ பயம் இருக்க வேண்டும். தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்க வேண்டும். பைபிள் சொல்லுது, கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பொழுது கர்த்தர் தெய்வீக ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஆகையினாலே நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கும் பொழுது நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வாதமாயிருக்கும். இங்கே கொர்நேலியு தன் குடும்பத்தார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனாயிருந்து, வேதம் சொல்கிறது, ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்தான். அவன் தன்னிடத்தில், அவன் 100க்கு அதிபதி, தன்னிடத்தில் நிறைய பணம் உண்டு, அதை சேர்த்து, ஆசையை சேர்த்து அவன் வைக்கவில்லை. அநேக மக்களுக்கு தர்மங்களை செய்தான். தான தர்மங்களை செய்கிறவனாய் காணப்பட்டான். வேதத்தில் வாசிக்கின்றோம், அவன் தான தர்மங்களை செய்து கடைசியா பார்க்கிறோம், எப்பொழுதும் அவன் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். ஜெபமே ஜெயம் என்று வாசிக்கிறோம். ஆகையால் இந்த கொர்நேலியு வாழ்க்கை ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். இன்றைக்கு இந்த 4 அனுபவங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே, நம்முடைய குடும்பத்திலே, நம்முடைய சபையிலே நாம் கை கொண்டு நடந்தால் நிச்சயமாக கவனிங்க, கொர்நேலியு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது போல நாமும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். அது நிச்சயமாக நடக்கும். இங்கே கவனிங்க, இப்படி அவன் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற சமயத்தில் ஒரு நாள் பகலில் ஏறக்குறைய 9ஆம் மணி நேரத்தில்
பைபிள் சொல்லுகிறது, தேவ தூதன் தன்னிடத்தில் வருவோம், அவன் கொர்நேலியுவே என்று சொல்லி அழைக்கவும் பிரத்யட்சணமாய் அவன் தரிசனம் கண்டான். கர்த்தருக்குள் அன்பார்ந்தவர்களே, தேவதூதன் வரட்டும்னு அவன் கேட்கல, தேவனை பார்க்கணும்னு அவன் ஜெபிக்கல. அவனுடைய ஜபம் என்ன தெரியுங்களா? முதல்ல அவன்கிட்ட காணப்பட்டது தேவ பக்தி. குடும்பத்தார் அனைவரோடும் கூட கர்த்தருக்கு பயந்தவனாய் காணப்பட்டான். தான தர்மங்களை செய்தான். நான்காவதாக ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். கவனிங்க, 9 மணி நேரம் என்று சொன்னான். நம்மளுக்கு 12 மணி பகல் அவன் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சடுதியாக தேவதூதன் தோன்றி கொர்நேலியுவை பார்த்து கொர்நேலியுவே என்று அழைக்கிற சத்தத்தை கேட்டான். அவனுக்கு ஒரு பக்கம் பயம். இதுவரையிலும் தேவ தூதனை காணவில்லை, தேவனை பார்க்கவில்லை. ஆனால் பக்தி உள்ளவனாய் காணப்பட்டான். இன்றைக்கு பக்தியுள்ள கூட்டம் தேவை, ஜெபிக்கிற கூட்டம் தேவை, தான தர்மங்களை செய்கிற கூட்டம் தேவை. கடந்த நாட்களிலே இந்த கொரோனா வியாதி அதிகரித்த பொழுது பெங்களூர் பட்டணம் பற்பல சட்டத்தினாலே அது மக்கள் வெளியே நடமாட முடியாதபடிக்கு சில பிரச்சனைகள் இருந்ததை பார்க்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் எத்தனையோ பேர் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தார்கள். எத்தனையோ பேர் முடியாதவர்களுக்கு தேடி சென்று, அவங்க வீட்டுக்கு தேடி சென்று உதவி செய்த எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள், பாஸ்டர்கள் உண்டுங்க. சிலர் வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியாத படிக்கு மக்களுக்கு கொடுத்ததை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அன்பார்ந்தவர்களே, மற்றவர்கள் எப்படியோ தெரியாதுங்க, ஆனால் வேத வசனத்தின்படி வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியாமல் இருக்கட்டும் சொன்னது போல அநேக ரகசியமாக இல்லாத மக்களுக்கு, முடியாத மக்களுக்கு, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்தார்கள். கொர்நேலியுவை போல உதவி செய்தார்கள். கவனிங்க, வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் உதவி செய்தது மாத்திரமல்ல, ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். அப்படி ஜெபிக்கத்தான் அவன், எனக்கு ஆண்டவரே தேவதூதனை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கல. ஆனால் தேவதூதன் அவனுக்கு தோன்றின பொழுது 10ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் சொல்கிறது, தேவதூதன் ஒருவன் வந்து கொர்நேலியுவே என்று அழைக்கும்படி தரிசனத்தை கண்டான். 10ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவரே என்ன என்று கேட்கிறான். பயத்தோடு கேட்கிறான். இதுவரைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான காட்சியை கொர்நேலியு பார்க்கலங்க. அவன் அந்த தேவ தூதனை பார்த்த பொழுது பயந்து, ஆண்டவரே என்ன என்றான். அடுத்த அதே வசனம் சொல்கிறது, உன் ஜெபங்கள், உன் தான தர்மங்கள் ஆண்டவருடைய சன்னதியிலே வந்து எட்டிருக்கிறது. சிலர் செய்கிற ஜெபங்கள் பொதுவாக சொல்லுவாங்க, அது கூரை தாண்டி கூட போவாதுன்னு. சிலர் ஜெபத்தில் எப்படித்தான் ஜெபிக்கிறாங்க, சபிச்சு ஜெபம் பண்ற கூட்டம் உண்டு. தங்களை பெருமைப்படுத்தி சொல்லுகிற கூட்டம் உண்டு. பைபிள்ல கூட வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், 2 விதமான ஜெபத்தை செய்கிற மக்கள். பரிசேயன் ஒரு ஜெபம் பண்ணுகின்றான், ஆயக்காரன் ஜெபிக்கிறான், நான் வாரத்தில் 2 நாள் உபவாசம் இருக்கிறேன், தவறாமல் ஜெபிக்கிறேன், தன்னை தான் செய்கிற காரியங்களை தேவனுக்கு சொல்லுகிறான். நீ சொல்லுவதற்கு முன்பதாகவே
நீ செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே, நீ என்னென்ன நற்காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாய், அது தேவ சமூகத்துக்கு போகிறது. ஆயக்காரன் செபிக்கிறான், ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன், உம்மை பார்க்க நான் தகுதி இல்லாதவன் என்று வாசல் படியிலே நின்று ஜெபிக்கிறான். அன்புக்குரியவர்களே, நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்க தேவன் ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஜெபிக்கிற மக்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகின்றார். தானியேலுடைய ஜெபங்கள் கேட்கப்பட்டது. அவரை நோக்கி ஜெபிக்கிற மக்களுடைய ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, நினிவேயின் மக்கள் தங்களை அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்து அல்லும் பகலும் புசியாமல் அவர்கள் உபவாசத்தை ஜெபித்தார்கள். கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டார். ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். ஆகையால் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கிற தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார். ஜெபிக்கிற மக்களுடைய தேவைகளை சந்திக்க ஆவலோடு இருக்கிறார். ஆகையால் சோர்ந்து போகாதீங்க. ஜெபிக்கிற காரியத்தில் உற்சாகமா இருங்க. உற்சாகமா ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையோடு ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார். கர்த்தரை விட்டு விலக மாட்டார். நம்பிக்கையோடு ஜெபம் பண்ணுங்க. பைபிள் சொல்கிறதுங்க, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. நீ நம்பி எதற்காய் ஜெபித்தாயோ அது கர்த்தரால் வரும். ஹல்லேலூயா. அந்த நம்பிக்கையோடு கூட நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். கொர்நேலியு தேவதூதனை பார்க்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கல. அவனுடைய வேலை அவன் ஜெபிப்பது. ஜெபித்தான். தேவதூதன் இறங்கி வந்து 10ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்வது போல, உன் ஜெபங்கள், உன்னுடைய தான தர்மங்கள் ஆண்டவருடைய சன்னதிக்கு வந்திருக்கிறது. தேவ சமூகத்தை எட்டிவிட்டது. இவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. தவறாமல் ஜெபிக்கிறான். பயபக்தியோடு ஜெபிக்கிறான். அவன் ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு, பைபிள் சொல்லுங்க, அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தேவதூதன் மூலமாய் கர்த்தர் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார். நீ இன்னும் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பேதுரு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷனை அழைத்து கொண்டு வா. இந்த இடத்திலே பேதுரு இருக்கிறார். உன் ஜனங்களை அனுப்பி பேதுருவின் மூலமாய் சொல்லப்படுகிற வார்த்தைகளை கேட்டு இன்னும் நீ பலப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவதூதன் கொர்நேலியுவுக்கு சொல்லுகின்றார். அன்புக்குரியவர்களே, இன்றைக்கும் தேவன் ஜெபிக்கிற மக்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை கொடுக்கிறார். ஜெபிக்கிற மக்களுக்கு ஜெயமான பாதையிலே கொண்டு போகிறார். ஜெபிக்கிற மக்கள் தோல்வி உள்ள மக்களா இல்லைங்க, அவர் ஜெயிக்கிறவர்களா புறப்பட்டு போவாங்க. ஜெபிக்கிற மக்கள் ஜெயம் பெற்றவர்கள், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆகையினாலே அந்த பேதுருவை சந்திக்க தன்னுடைய ஆட்களை அனுப்பின பொழுது பேதுருவை அழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள். பேதுரு அழைத்து கொண்டு வரும் பொழுது அப்பொழுது பேதுரு மிக தெளிவாய் சொல்லுகிற வார்த்தை, கொர்நேலியு அதிகமாய் இயேசுவை குறித்து அறியாதிருந்தபடியினாலே பேதுரு மூலமாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நஸ்ரனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றி திரிந்தார் என்று சொல்லி இயேசுவை மையப்படுத்தி, இயேசு உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது தங்கள் கண்களால் கண்டவைகளை தெளிவாக சொல்லி, அவர் எப்படி ஜனங்கள் மத்தியிலே வாழ்ந்தார் என்று சொல்லி, அவரை யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ, இயேசுவை யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவருடைய நாமத்தினாலே அவருடைய எல்லா பாவங்களை அவர்
மன்னிப்பார், பாவ மன்னிப்பை அவர்கள் பெறுவார்கள் என்று தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரும் அவரை குறித்து சாட்சி கொடுத்ததை பேதுரு தெளிவாக சொல்லுகிறார். அன்புக்குரிய தேவ ஜனமே, இயேசுவை அறியாத அந்த மனுஷன் ஜெபம் பண்றான், தான தர்மங்களை பண்ணினான், வீட்டார் அனைவரோடு கூட ஜெபித்தான், தேவனுக்கு பயந்து நடந்தான். கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு புதிய வழியை காண்பித்தார். இயேசு கிறிஸ்து எப்படி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார், அவர் மூலமாய் அற்புதங்கள் எப்படி நடந்தது, பிசாசின் கிரியைகள் எப்படி அகன்று போனது என்பதை எல்லாம் தெளிவாக சொன்ன பொழுது கவனிங்க, அங்கே கூடியிருந்த யாவர் மீதும் தேவனுடைய வல்லமை இறங்க ஆரம்பித்தது. ஆவியின் அபிஷேக வல்லமை இறங்க ஆரம்பித்தது. அங்கிருந்த மக்கள், வேதம் சொல்லுகிறதுங்க, பேதுருவோடு வந்திருந்த மக்கள் இவர்கள் மீது கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்கினதை பார்த்தார்கள். இவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழ்கிறதையும் பார்த்தார்கள். அன்புக்குரியவர்களே, கொர்நேலியு தேவனை பார்த்து செபித்தான், பயபக்தியாய் வாழ்ந்தான். ஆனால் அவன் எதிர்பார்க்காத நன்மைகள், எதிர்பார்க்காத அபிஷேகம், எதிர்பார்க்காத ஆண்டவருடைய மகிமையான காரியங்களை அவன் கண்டான். எந்த குடும்பம் இந்த கொர்நேலியை போல பயபக்தியாய் ஜெபத்தோடு குடும்பத்தோடு தேவனுக்கு பயந்து நடந்து நற்காரியங்களை செய்து தான தர்மங்களை செய்து தேவனை நோக்கி செபிக்கிறார்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா சொல்றேங்க, அவங்களுக்கு ப்ரமோஷன் நிச்சயம். அவங்க வாழ்க்கையில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதிகமா இருக்கும். அவங்க தேடாத ஆசீர்வாதங்கள் அவங்களை தேடி வருங்க. ஏன்? இவன் கர்த்தரை தேடினான், ஆசீர்வாதங்களை தேடி வருகிறது, ஆவியின் வல்லமை தேடி வருகிறது, அபிஷேகம் தேடி வருகிறது, அந்நிய பாஷை தேடி வருகிறது. எப்பொழுது? ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது, ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழும் பொழுது. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல முற்பிதாக்கள் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு இவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய பார்வையிலே பக்தி உள்ள தந்தைகளாய் வாழ்ந்தார்கள். மனோவா, சகரியா, கொர்நேலியு இவர்கள் எல்லாம் அதே போல தாய்மார்கள் கூட சாராள் முதற்கொண்டு அன்னாள், எலிசபெத், மரியாள் பயபக்தியாய் வாழ்ந்தார்கள். ஆகினாலே நமக்கு முன்பதாக எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 1 வசனம் சொல்கிறது, திரளான மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் பாவமான யாவற்றையும் உதறி தள்ளிவிட்டு இந்த நாளிலே நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி பொறுமையோடு ஓட கடவோம். இந்த நாட்களிலே நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரே இடம் அந்த கன்மலையாகிய கிறிஸ்து, நமக்காய் பாடுபட்ட இயேசு. அவரை பார்த்து அநேக சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நல்லவர்களை பற்றியும் தெரியும், கெட்டவர்களை பற்றியும் தெரியும். நன்மை செய்தவர்கள், தீமை செய்தவர்கள் எல்லாரும் நமக்கு தெரியுங்க. முன்னாலே ஒன்று பேசுவார்கள், பின்னாலே ஒன்று பேசுவாங்க. எல்லாரை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம், மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம், பாவமான பாரமான யாவற்றையும் உதறி தள்ளிவிட்டு உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் விசுவாசத்தை துவக்கினவரும் முடிக்க போகிறவருமாகிய அந்த இரட்சகர் இயேசுவை, மீட்பர் இயேசுவை பார்த்து, அவர் நமக்கு முன்பாய் இருந்ததை நாம் நினைத்து, அவர் நமக்காய் செய்த எல்லா காரியங்களை நினைத்து பொறுமையோடு கூட நிதானமா, ஆத்திரப்பட்டு இல்லைங்க, பொறுமையா நிதானமாய் அவரை பார்த்து ஓட வேண்டும். அப்படி போகும் பொழுது
நிச்சயமா சொல்றேங்க, சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் தேவன் நிரப்புவார். நாம் பார்க்க வேண்டியது மனுஷனை அல்ல, நமக்காய் ஜீவன் கொடுத்த இயேசுவை, நமக்காய் பாடுபட்ட இயேசுவை. அவரை பார்க்கிற மக்கள் பிரகாசம் அடைவார்கள். அவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. கண்களை மூடுவோம். தேவ கரத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே, கொர்நேலியு என்று சொல்லக்கூடிய மனுஷனை குறித்து இன்றைக்கு நாங்கள் தியானிக்கும்படியாய் கிருபை கொடுத்திரே உமக்கு நன்றி சுவாமி. இயேசுவே, அவன் பயபக்தியாய் இருந்தது போல அவன் குடும்பத்தார் அனைவரோடும் சேர்ந்து பயபக்தியாய் அநேக தான தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிறவனாய் இருந்தது போல இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற எல்லாரையும் ஜெபிக்கிற கிருபையினால் நிரப்புங்கப்பா. ஜெப ஆவியினாலே ஊற்றுங்க. பேதுரு கொர்நேலியுவுக்கும் அங்கிருந்த மக்களுக்கும் பிரசங்கித்து சொன்னது போல நஸ்ரேனாகிய இயேசுவை தேவன் தம்முடைய வல்லமையால் நிரப்பினார். பிசாசின் பிடியிலே அகப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்தார் என்று நாங்கள் கேட்டது போலப்பா, இந்த நாளிலே இந்த செய்தியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மீதும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும். கட்டுண்ட மக்களுடைய கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும். வியாதி உள்ள மக்கள் சுகமடைவார்களாக. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாய் அற்புதங்களை செய்த அதே இயேசு இன்றைக்கும் எண்ணற்ற மக்களை, கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு அற்புதம் செய்து வருவதற்காய் ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டு தங்களை அர்ப்பணிக்கிற அத்தனை பேர் மேலும் உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. உம்முடைய அபிஷேகம் இறங்கட்டும். உம்முடைய கிருபைகள் இறங்கட்டும். ஒவ்வொரு குடும்பமாய் பக்தி உள்ள குடும்பமாய் மாறட்டும். ஜெபிக்கிற குடும்பங்களாய் மாறட்டும். உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொள்ளட்டும். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் ஒப்பற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். நாம் யாவருமாய் எழுந்து நின்று தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சமயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நாம் எல்லாம் எழும்பி நின்று நம்முடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி கர்த்தர் நம்மோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக நாம் எல்லாருமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா. Almighty Jesus, hallelujah. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஆமென். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாய் இருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவுள் என்பதே எல்லாமே சொல்லுவோமா? நம்பிக்கையோடு சொல்லுங்க. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையோடு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சகல ஆசீர்வாதங்களும் சகல நன்மைகளும் வந்திருக்கிற யாவரோடும் இன்றும் என்றும் எப்போதும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்கள் யாவரையுமாய் நிச்சயமாய் ஆஸ்வதிப்பார். நாமும் ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பமாக, ஜெபிக்கிற குடும்பமாக, தேவனுடைய அபிஷேக வல்லமையை பெற்ற குடும்பமாக இருப்போம். கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பார். உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆஸ்வதிப்பார். ஆமென், ஆமென்.